بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، یہ ویڈیو میں لایا ہوں آپ کے لیے جنوری 24 کے حالات کے متعلق کہ آپ کا 2024 کیسا گزرے گا، اور جن بھی بہن بھائیوں کو مجھ سے کوئی مشورہ لینا ہے تو وہ مجھے اس سے نیچے دیے ہوئے واٹس ایپ نمبر پر کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو وہ مجھے بتائیں، میں آپ کو اس کا ذائقہ بنا کر آپ کو میں مشورہ دوں گا، وہ بھی بغیر فیس کے۔ اور جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، برج حمل والوں کے حالات کیسے گزریں گے۔ جنوری 24 کے حالات، برج حمل والوں کے جنوری کے حالات شروعات میں ہی، مہینے کے شروعات میں آپ کا اس مہینے کوئی نیک سفر ہوگا، اور وہ سفر آپ کے لیے بہت فائدہ مند اور مقدس ہوگا، اور آپ کو مقدس زیارت کے سلسلے میں بھی کہیں سفر پڑ سکتا ہے، اور وہاں آپ کی اس سفر میں کسی بزرگ سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، اور اس مہینے آپ کے پیسے بھی جمع ہو سکیں گے، اور پیسے کی آمدنی اس مہینے میں آپ کے پاس بہت زیادہ رہے گی، اور پیسے میں اضافہ ہوگا اور خرچہ اس مہینے آپ کا کم ہوگا۔ قریبی رشتہ داروں، بھائی بہنوں سے تعلقات آپ کے اس مہینے خوشگوار رہیں گے، اور مدد ملے گی آپ کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے۔ اگر کوئی چیز آپ کی اس مہینے کبھی گم ہو گئی ہے تو وہ اس مہینے آپ کو اللہ پاک کے حکم سے مل جائے گی، اور قریبی سفر سے آپ کو اس مہینے مدد مل سکتی ہے، قریبی شہر سے آپ کو اس مہینے کسی بھی قسم کی کوئی مدد مل سکتی ہے، اور پیسے کا حصول بھی آپ کو ہو سکتا ہے قریبی سٹی سے، اور جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو اس مہینے بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کوئی بھی جائیداد، کسی بھی قسم کی کوئی زرعی زمین ہو یا پلاٹ ہو یا گھر ہو، اگر آپ بیچنا چاہیں تو بھی آپ کو اس مہینے فائدہ ملے گا، اگر آپ خریدنا چاہیں تو پھر بھی آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا۔ جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ کو فائدہ ملے گا، والدین سے آپ کو اس مہینے، والدین کے ساتھ آپ کے اس مہینے تعلقات اچھے اور خوشگوار رہیں گے، اور کوئی خبر ملے گی جس کا تعلق آپ کو کچھ رنج اور کچھ غم سے ہو سکتا ہے۔ یہ خبر آپ کے بچوں کے متعلق بھی ہو سکتی ہے، اور محبوب کی طرف سے بھی آپ کو کوئی ایسی غموں کی خبر مل سکتی ہے رنج والی۔ ملازموں سے آپ کو اس مہینے فائدہ ملے گا، اور اچھے ملازم آپ کو اس مہینے مل سکتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی صحت کا پرابلم ہے یا کوئی بیماری ہے تو اس مہینے بیماری میں کمی نہیں آئے گی، لیکن مہینے کے آخر میں آپ کو صحت کے معاملات میں شفا ملے گی، اور آپ کی بیماری دور ہو سکتی ہے مہینے کے آخر میں۔ اور نکاح کے لیے یہ مہینہ آپ کا بہت سعادت مندی لائے گا، اور شریک حیات سے آپ کو مدد مل سکتی ہے، اور آپ کے تعلقات خوشگوار رہیں گے اپنے شریک حیات سے۔ ازدواجی تعلقات آپ کے اچھے رہیں گے، اور حمل والوں کی اگر اس مہینے کسی کی بھی شادی ہوئی تو ان کو دولت مند شریک حیات مل سکتا ہے، اور وہ ہم سفر آپ کا دولت مند بھی ہوگا اور خوش قسمت بھی ہوگا، اور اس کی قسمت سے آپ کو فائدے مل سکتے ہیں۔ میراثی معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے، اور کسی عدالتی فیصلے سے یا کسی بڑے آدمی کے فیصلے سے آپ کو وراثتی معاملات حل ہو سکیں گے، اور آپ کو وراثت مل سکتی ہے، اور آپ کا بے اختیار سفر ہوگا، اور شروع میں یہ سفر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، لیکن مہینے کے آخر میں دوسرے شہر یا ملک سے آپ کو فائدہ ملے گا، اور آپ کی خواہشات دوسرے ملک یا کسی دوسرے شہر سے پوری ہوں گی، اور وہاں سے آپ کو مدد ملے گی۔ دوستوں کی مدد سے آپ کو اس مہینے فائدے مل سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا سفر بزنس کے سبب بھی ہو، اور اس مہینے آپ کا بزنس کاروبار کچھ پہلے مہینوں کی نسبت میں کچھ کم رہے گا، اور ملازم پیشہ افراد کے لیے افسروں کی نظروں میں آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے،
اور تنزلی ملازمت بھی ہو سکتی ہے، اور تبادلہ ملازمت کا بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی مرضی کے خلاف ہوگا، اور آپ کا کاروبار بزنس اس مہینے ایسا اچھا نہیں رہے گا جیسا کہ پچھلے مہینوں میں چلا آ رہا ہے۔ اور اگر کوئی قید میں ہے، قیدی ہے، تو اس مہینے وہ آزاد نہیں ہو سکے گا۔ اور کوئی آدمی آپ کا اگر کہیں گم ہو گیا ہے، کوئی آدمی بہت عرصے سے آپ اس کو تلاش بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے حکم سے وہ اس مہینے واپس آئے گا۔ اور مریض کو جن کی صحت خراب ہے، ان کو مہینے کے آخر میں صحت ملے گی اور وہ مکمل شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کو اس مہینے سعادت مندی ہوگی، جملہ نیک امور میں کامیابی اور کامرانی ہوگی، اور مہینے کے آخر میں کچھ دشمن کی طرف سے آپ کے ذہن میں غالب رہے گا۔ مہینے کے آخر میں کچھ دشمن کا خوف آپ کے ذہن میں غالب رہے گا۔ تو یہ ہیں حالات برج حمل والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج ثور کی طرف۔ برج ثور والوں کا جنوری 2024 بہت اچھا رہے گا۔ ان کا اس مہینے کوئی نیک سفر ہو سکتا ہے، اور پیسے کے ملنے میں آسانی ہوگی، اور پیسہ آسانی سے آپ کا جمع بھی ہو سکتا ہے۔ کاروبار بزنس سے آپ کو منافع ہوگا، اور منافع آپ کو بزنس سے اور زیادہ ملے گا۔ بھائی بہنوں سے آپ کو خوشی ملے گی، اور قریبی سفر آپ کا اس مہینے ہو سکتا ہے، اور وہاں سے آپ کو کچھ فوائد ملیں گے۔ والد صاحب کی طرف سے خوشنودی حاصل ہوگی۔ جائیداد پراپرٹی زمین آپ کی اس مہینے مستحکم رہے گی۔ جائیداد میں آپ کا اس مہینے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی کسی بھی قسم کی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ آگے چل کر آپ کو اس پراپرٹی سے منافع زیادہ ملے گا، اور بچوں سے آپ کو اس مہینے خوشی حاصل ہوگی، اور محبوب سے آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس مہینے انعامات بھی مل سکے۔ اگر کسی نے کوئی پرائز بانڈ وغیرہ لیا ہوا ہے یا تو ہو سکتا ہے ان کے پرائز بانڈ اس مہینے لگ سکیں۔ ملازموں سے آپ کو اس مہینے فائدہ ملے گا۔ اگر آپ ملازموں کے متلاشی ہیں تو آسانی سے اچھے ملازم آپ کو اس مہینے مل سکتے ہیں، اور شریک حیات سے آپ کو اس مہینے خوشی ملے گی، اور شریک حیات آپ کی اس مہینے کہیں کسی دوسرے شہر میں اس مہینے جا سکتی ہے، اور شریک بزنس سے بھی آپ کو اس مہینے فائدہ مل سکتا ہے۔ میراثی معاملات، جو تنازع آپ کے کسی بھی قسم کے جائیداد کے متعلق آپ کو جو شیئر ملنے والا ہے، اس کے متعلق کچھ ایسے معاملات ہوں گے تو وہ اس مہینے آپ کے میراثی معاملات حل ہو جائیں گے، لیکن وہ عدالتی فیصلے کے ذریعے ہی حل ہو سکیں گے، یا کسی بڑے آدمی کے فیصلے سے آپ کو اپنا حق مل جائے گا۔ اور اس مہینے آپ کا اپنے دوستوں سے کچھ تنازع بھی ہو سکتا ہے، پیسے کے معاملات میں کچھ آپ کے تنازعات ہو سکتے ہیں، اور سفر سے آپ کو اس مہینے بہت کم فائدہ ملے گا، دور کے سفر سے۔ اگر قریب کے سفر ہے یا قریب کی سٹی سے اگر آپ کو فائدے لینے ہیں تو وہ تو آپ کو اس مہینے مل جائیں گے، لیکن اگر آپ کہیں دور کے شہر میں یا دوسری کسی ملک سے آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ لینا ہے تو وہاں سے آپ کو اس مہینے فائدہ نہیں مل سکے گا۔ اس مہینے ہو سکتا ہے کہ آپ کے افسروں سے کچھ ناراضی رہے، اور بزنس کاروبار آپ کا اتنا اچھا نہیں رہے گا، اور ملازمتی معاملات بھی اس مہینے آپ کے اچھے نہیں رہیں گے، اور والدہ کی طرف سے بھی آپ کو اس مہینے کچھ پریشانی ہو سکتی ہے، اور ملازمتی تبادلہ بھی آپ کا ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے مرضی کے خلاف کہیں تبادلہ بھی اس مہینے ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے اس مہینے آپ کو امیدیں بہت کم رکھنی چاہیے۔ خواہشات اور امیدیں مشکل سے ہی آپ کی اس مہینے پوری ہوں گی، اور ہوں گی، اگر کچھ خواہشات آپ کی پوری ہو بھی سکتی ہیں، لیکن بہت کم خواہشات آپ کی پوری ہوں گی، اور دوستوں سے بھی آپ کی بہت کم امیدیں آپ کی پوری ہوں گی۔ دشمنوں سے آپ کو اس مہینے اندیشہ کرنا چاہیے، اور دشمنوں سے آپ کو خوف ملے گا۔ دشمنوں سے آپ کو اس مہینے اندیشہ کرنا ہوگا، اور دشمنوں سے خوف ہے آپ کے لیے جنوری 2024 میں، اور سفر سے اور دوسرے شہر سے یا دوسری ملک سے اور نیک بزرگوں کے سے آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے،
और वो महीने के आखिर में, लेकिन शुरुआती जो मैंने आपको बताया कि महीने के जो शुरुआती 15 दिन तक आपके जो सफ़र होंगे वहाँ से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन महीने के आखिर में आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। आपका ये महीना खैर व खैरियत से गुजरेगा और तमाम बड़े मामलात आपके 4 महीने में हल हो जाएंगे, और 4 महीनों तक आपके जो बड़े बड़े मामलात हैं तो ऐसे समझे कि नहीं हो सकेंगे। इस महीने आपको कुछ पेट का दर्द भी हो सकता है, इसलिए इस महीने खाने पीने में कुछ आपको एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये हैं बुर्ज सोर वालों के हालात। तो अब हम आते हैं बुर्ज जोज़ा की तरफ। बुर्ज जोज़ा वालों का इब्तदाई उमूर में आपको बहुत फ़ायदे होंगे। सेहत और खुशी आपको इस महीने हासिल होगी, और कोई ऐसी अच्छी और खुशी की इत्तला आपको इस महीने मिल सकती है। और आपका इस महीने कुछ खर्चा ज़्यादा हो सकता है। वो खर्चा आपका होगा किसी तकरीबात पर, या आसाश पर, या एंजॉय करने में, या आराम की चीज़ों खरीदने में, या सैर व तफरीह के लिए आपका इस महीने कुछ खर्चा ज़्यादा हो सकता है। और ताल्लुकात आपके बहन भाइयों के साथ खुशगवार रहेंगे, और मदद भी मिल सकती है आपको करीबी रिश्तेदारों से। जायदाद प्रॉपर्टी आपकी मुस्तहकम रहेगी। जो ज़राअत पेशा अफराद हैं इनको अपनी ज़राअत से फ़ायदा मिलेगा, और वालिद साहब से आपको मुस्तकिल फ़ायदा मिल सकता है। अपनी हैसियत के मुआफ़िक आपका सवारी का इंतज़ाम भी इस महीने हो सकता है। और आपका इस महीने कुछ खर्चा हो सकता है। वो खर्चा जो होगा वो आपका खर्चा कुछ ज़्यादा होगा, या तो आपका अपने बच्चों पर खर्चा ज़्यादा हो सकता है, या मोहब्बत के मामले में आपके कुछ खर्चे इस महीने ज़्यादा रहेंगे। इस महीने कोई झूठी इत्तला आपको मिल सकती है, सोच समझ कर आप इस पर कुछ एतमाद करना। और बच्चों की तरफ से आपको इस महीने कुछ परेशानी, कुछ टेंशन रहेगा, और मुलाजमों से आपको इस महीने फ़ायदा मिल सकता है। और किसी को भी अगर कोई सेहत के प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बीमारी है, तो आसानी से ख़त्म होकर सेहतमंदी आपको हासिल हो सकती है। और इज़्दिवाजी ताल्लुकात आपके इस महीने अच्छे नहीं रहेंगे, और शरीक हयात से आपकी अनबन भी हो सकती है, और शरीक बिज़नेस से भी आपके ताल्लुकात इस महीने कुछ ख़राब हो सकते हैं। कोई अदालती मामला आपको इस महीने परेशान कर सकता है, और आपका कहीं बेइरादा और कहीं अचानक आपका सफ़र इस महीने हो सकता है, और आपको कुछ ख्वाब आएंगे वो भी परेशानी वाले। और सफ़र में आपका किसी से झगड़ा या कुछ तनाज़ा हो सकता है, या दूसरे शहर से कोई ऐसा आदमी होगा जो आपसे कोई झगड़ा या तनाज़ा करने की कोशिश करेगा। बिजनेस और कारोबार से इस महीने आपको मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। बिजनेस कारोबार आपका अच्छा रहेगा। मुलाजमती मामलात आपके बेहतर हो सकते हैं, और मुलाजमती तरक्की भी हो सकती है। और बड़े लोगों से, बड़े बुज़ुर्गों से, बड़े अफसरों से आपको इस महीने फ़ायदे मिल सकते हैं। और नेक दोस्तों से, जो अच्छे मिजाज के दोस्त होते हैं, नेक दोस्त होते हैं, इन दोस्तों से आपको इस महीने आपकी नेक ख्वाहिशात पूरी होंगी, और दोस्तों से ताल्लुकात इस महीने बेहतर रहेंगे, और आपकी नेक ख्वाहिशात इस महीने पूरी हो जाएंगी। और कैदी को कैद से रिहाई होकर फिर गिरफ्तारी हो सकती है। ख़ास करके सफ़र से आपको इस महीने फ़ायदा होगा। सफ़र नेक और सआदतमंदी से भरपूर रहेगा। किसी नेक बंदे से आपकी इस सफ़र में आपकी मुलाकात हो सकती है। ताल्लुकात, तमाम मकासद और मुरादें आपकी इस महीने पूरी होंगी। दोस्तों से और बुज़ुर्गों से आपको हेल्प भी मिलेगी और मदद मिलेगी। जो लोग ज़िक्र व अज़कार या वज़ाइफ वगैरह करते हैं तो इनको वज़ाइफ में कामयाबी हासिल होगी, और महीने की आखिर में आपका बिज़नेस कारोबार कुछ कम हो सकता है। अगर कोई आदमी आपका गुम हो गया है, आप उसे तलाश कर रहे हैं, तो वो अल्लाह पाक के हुक्म से इस महीने वापस आ जाएगा। तो ये हैं हालात बुर्ज जोज़ा वालों के। तो अब हम आते हैं बुर्ज सरतान की तरफ। बुर्ज सरतान वालों को इस महीने की शुरुआत में ही कुछ मिजाज में गर्मी और गुस्सा रहेगा, और बात बात पर आपको गुस्सा और चिड़चिड़ापन हो सकता है। इसके जो असबाब होंगे, हो सकता है जो आपके, ये सबब आपका किसी दूसरे शहर या किसी दूसरे मुल्क से कनेक्ट हो सकता है। उसके अलावा बच्चों के मुतल्लिक भी आपको ये टेंशन या गुस्सा या कुछ ऐसी बात हो सकती है।
आपके ज़हन में कुछ परेशानी रहेगी। तिजारत से आपको इस महीने मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, और अगर आप पैसा जमा कराना चाहते हैं तो वो भी आपके इस महीने पैसा जमा हो सकते हैं। और अचानक कहीं आपका नज़दीकी शहर का सफ़र हो सकता है, और करीबी रिश्तेदारियों से और बहन भाइयों से आपकी इस महीने जुदाई हो सकती है, और जायदाद में आपका इजाफा होगा, और हस्ब हैसियत आपका सवारी का भी इंतज़ाम हो सकता है। ज़राअत पेशा अफराद को ज़रूरी ज़मीन से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और जायदाद खरीदने से आपको इस महीने मुनाफा ज़्यादा मिलेगा। अगर आप कोई भी ज़मीन जायदाद या प्लाट बेचना चाहते हैं तो बेचने से आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा जितना आपको खरीदने से फ़ायदा मिलेगा। वो प्रॉपर्टी आगे चलकर आपको बहुत सारा मुनाफा लाएगी आपके लिए। बच्चों से आपको खुशी हासिल होगी, और कोई खुशखबरी मिल सकती है आपको, और मोहब्बत में आपको देर पा कामयाबी होगी इस महीने में, और बीमार को बीमारी से सेहत मिलेगी, और बच्चों को और आप जिससे मोहब्बत करते हैं उन्हें इस महीने कुछ रंजिश हो सकती है। शरारती मामलात में आपको कुल्ली तौर पर और देर पा फ़वाइद हासिल होंगे, और शरीक हयात से आपके देर पा और मुस्तकिल ताल्लुकात बेहतर रहेंगे, और साथ साथ प्यार और मोहब्बत में इजाफा होगा। और अगर आपका किसी भी किस्म की कोई चीज़ चोरी हो गई है तो वो आपको इस महीने चोरी शुदा सामान या चोरी शुदा पैसा आपको इस महीने वापस मिलेगा, और आपका इस महीने नेक सफ़र होगा, और अच्छे मकसद के लिए आपका सफ़र होगा, और वो सफ़र आपके लिए कुल्ली तौर पर नेक और फ़ायदा मंद साबित होगा, और नेक और अच्छे ख्वाब आएंगे आपको इस महीने में। बिज़नेस से कारोबार आपका बेहतर रहेगा, लेकिन कारोबार बिज़नेस में थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती रहेगी, और अफसरों से बड़े अफसरों से आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। खास करके मुलाजमों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, और आप अगर चाहें मुलाजिम अगर चाहें तो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक इनका तबादला हो सकता है, और दोस्तों से आपके ताल्लुकात इस महीने बेहतर रहेंगे, और दोस्तों से आपकी मकासद हल हो सकेंगे, और आपकी ज़्यादातर ख्वाहिशें इस महीने अल्लाह पाक के हुक्म से पूरी हो जाएगी। कैदी अगर कोई कैद में है, जेल में है, सज़ा काट रहा है, कैद से रिहाई नहीं मिल पाएगी, और इस महीने आपको अपने महबूब की तरफ से खुशी हासिल होगी। और अगर कोई आपका करीबी कहीं चला गया है तो करीबी रिश्तेदार है या करीबी कोई भी आदमी है अगर कहीं चला गया है, गुम हो गया है, तो वो इंशाल्लाह इस महीने वापस आएगा। फल से किसी नेक बुजुर्ग से आपकी कहीं मुलाकात हो सकती है, और आपकी मुरादें हासिल होंगी, और ज़ियारत मुक़द्दसिया के लिए भी आपका सफ़र हो सकता है, जैसे उम्रा हो या किसी बुज़ुर्ग पर जाने का आपका कोई इरादा हो। ऐसे मामलात कुछ नेक सफ़र के दिखाई दे रहे हैं। माल और पैसा इस महीने आपको आसानी से मिलेगा। सेहत भी आपकी इस महीने अल्लाह पाक के हुक्म से बेहतर रहेगी, और महीना इंशाल्लाह जनवरी का महीना आपके लिए सलामती के साथ गुजरेगा, और मुलाजमों की तरफ से आपको कोई गलत इल्ज़ाम आपके ऊपर कुछ लग सकता है, जैसे किसी कोई गलत तोहमत आप पर आपके मुलाजिम लगा सकते हैं, और इस महीने कुछ सेहत के प्रॉब्लम भी महीने के आखिर में कुछ हो सकते हैं। तो ये हैं हालात बुर्ज सरतान वालों के, और अब हम आपसे इजाज़त भी मांगते हैं, और जाते जाते आपसे ये छोटी सी इल्तिजा भी करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।